Good morning, one and all of you students. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is pharmacology and toxicology. Previous lecture shown that general definitions of pharmacology, and then next is that general anesthetics, and today discussion with that local anesthetics. What is meant by local anesthetics? Local anesthetics, it's containing about the definition, classification of local anesthetics, ideal properties of local anesthetics, mechanism of action of local anesthetics, adverse reaction and therapeutic uses of local anesthetics. Today discussion with that these point. So one by one discussing about this point. So firstly, definition of local anesthetics. The drugs which produce the anesthesia in a limited area of the body are called as local anesthetics. What is the meaning of the local anesthetics? Local anesthetics are the agents which block the conductions of impulses in nerve. When applied locally, they produce loss of sensation in the desired area. लोकल ॲनेस्थेशिया म्हणजे काय? तर हा एक ड्रग आहे. यामध्ये जे वेगवेगळे ड्रग यूज करून आपण त्या ड्रग्स प्रोड्यूस होतो आहे ॲनेस्थेशिया. ॲनेस्थेशिया म्हणजे बेशुद्ध होणे. तो जो काही एरिया असेल तो लिमिटेड एरिया ॲट लॉस ऑफ सेन्सेशन होणार. म्हणजे तो काय जे एरिया आहे तो लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी. सो कॉल्ड ॲज द लोकल ॲनेस्थेशिया बिकॉज इन जनरल ॲनेस्थेशिया whole body of the anesthesia, but in that local anesthesia limited area of the body are anesthesia, so it is called as the local anesthetics. These are the agents and which are block the conductions of impulses in nerves. जे काय नर्वचे इम्पल्स आहेत ते ब्लॉक होते त्यामध्ये. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज दी लोकल ॲनेस्थॅटिक्स. हे जे काय लोकल ॲनेस्थॅटिक्स आहेत व्हेन ॲप्लाइड लोकली, नॉट अ सिस्टमॅटिकली वे, व्हेन ॲप्लाइड लोकली दे प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेन्सेशन इन द डिसाइड एरिया. सो दिस अ डेफिनेशन ऑफ द लोकल ॲनेस्थॅटिक्स. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट classification of local anesthetics. Classification of local anesthetics by sources. The first is the natural. For example, cocaine and syncocaine is the local anesthetics drugs. Next is the synthetic compound. Synthetic compound is having using the chemical laboratory and chemical addition. So there are the two types, amide type and ester type. Amide types, for example, lignocaine, because of presence of amide group. Then second is the ester type, for example, procaine, that's consisting of the ester molecule compound. So for example is that the procaine, and other or miscellaneous agent like clove oil and phenol are also the local anesthetics agent. Then the next is the low potency, high potency, intermediate potency and surface anesthetics. It also depends on the injectable drugs. With the classification of local anesthetics, low potency मध्ये कोणते कोणते ड्रग्स आहेत तर प्रोकेन आणि क्लोरप्रोकेन. इंटरमिजिएट पोटेन्सीमध्ये लिग्नोकेन, हाय पोटेन्सीमध्ये टेट्राकेन आणि सरफेस ॲनेस्थॅटिक्समध्ये कोकेन. दिस इज ऑल्सो वन क्लासिफिकेशन ऑफ द लोकल ॲनेस्थॅटिक्स. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट cocaine. One by one discussion about the natural local anesthetics cocaine. Then the first is that cocaine is a natural alkaloid. It is obtaining from the natural source and it is having alkaloid in nature. It is obtaining from the leaves of coca tree. It is obtained or it is a production from the leaves of coca tree. Like the name synonym is that, or biological source is that erythroxylon coca. जे काय कोकेन आहे, कोकेन कुठून तयार होते तर लीव्स ऑफ कोका ट्री, और दिस अ बायोलॉजिकल सोर्स इज एरेथ्रोझायलन कोका. इट्स हॅविंग अ अल्कॅलॉइड इन नेचर. इट प्रोड्यूस दी लोकल ॲनास्थॅटिक्स इफेक्ट. यामध्ये लोकल ॲनास्थॅटिकचा इफेक्ट दाखवतं आणि त्याचबरोबर CNN स्टिम्युलंट इफेक्ट लाईक अदर लोकल ॲनास्थॅटिक्स. द नेक्स्ट इज दॅट lignocaine इट्स हॅविंग अ synthetic compound or amide type because in the presence of the amide chemical groups. So that's a lignocaine. It is an acetanilide derivative. Lignocaine is having an intermediate potency. It is an acetanilide derivative. It is the most commonly used drug. जास्त करून हा ड्रग यूज केला जातो लोकल ॲनेस्थॅटिक्समध्ये फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द टूथ कॅनल और वेरियस डेंटिस्ट
are using this lignocaine drug for the local area. It has a quick onset of action. यामध्ये त्या ड्रगची ॲक्शन जी आहे ती क्विक आहे. It is used in a patients allergic to procaine and other local anesthetics. बऱ्याच पेशंटला दुसऱ्या ड्रगची किंवा प्रोकेन असेल, क्लोरोप्रोकेन असेल, टेट्राकेन असेल यांची ॲलर्जी होत असेल तर हा लिग्नोकेन ड्रग दिला जातो. इट कॅन बी यूज फॉर ऑल पर्पज इन्क्लुडिंग टॉपिकल यूज. टॉपिकल यूजमध्ये वेगवेगळ्या टॉपिकल यूज जे आहेत लोकल लॅबलाईन त्यामध्ये याला जास्त करून यूज केलं जातं. याचे ॲडवर्स इफेक्ट काय आहेत तर हायपोटेन्शन आहे, ब्रॅडियाकार्डिया आहे, कन्व्हर्जन होते, रेस्पिरेटरी पॅरालिसिस होऊ शकतं किंवा स्किनचं सेन्सिटायझेशन होऊ शकतं किंवा ॲलर्जिक डर्मॅटिटिस. हे काय त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट आहेत. Then next is that procaine. Procaine is having a low potency drug. It's having a chemical compound or synthetically compound. Procaine is a synthetic compound. Procaine is having a low potency drug. It is a derivative of para-amino benzoic acid. हा जो काय ड्रग आहे हा para-amino benzoic acid ड्रग आहे. इट इज नॉट ॲब्सॉर्ब फ्रॉम म्युकस मेम्ब्रेन. हा म्युकस मेम्ब्रेनमध्ये ॲब्सॉर्ब होत नाही त्यामुळे सो इट इज नॉट युजफुल फॉर लोकल ॲनेस्थेटिक्स. Then next is that ideal properties of local anesthetics. काय आहेत आयडियल प्रॉपर्टीज? तर लोकल ॲनेस्थेटिक्स ड्रग्स म्हणून यूज करायचा असेल तर त्यासाठी प्रॉपर्टीज आहेत. त्या प्रॉपर्टीज त्याने फॉलो केल्या तरच तो ड्रग मार्केटमध्ये येऊ शकतो. सो फर्स्टली आहे इट शुड बी नॉन इरिटिंग टू द टिश्यू. जो काही ड्रग आहे लोकल ॲनेस्थेटिक्स ड्रग आहे तो आपल्या बॉडीमध्ये नॉन इरिटेट पाहिजे किंवा नॉन टॉक्सिक टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी. इट शुड बी स्टेबल इन वॉटर अँड लिपिड. तो जो काही ड्रग आहे तो बॉडीमध्ये स्टेबल पाहिजे, वॉटरमध्ये किंवा लिपिडमध्ये तो स्टेबल झाला पाहिजे. त्यानंतर तिसरं त्याची आयडियल प्रॉपर्टीज आहे इट शुड हॅव अ क्विक ऑनसेट ऑफ ॲक्शन. तो ड्रग आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्या ड्रगचा ऑनसेट ऑफ ॲक्शन हा फास्ट आला पाहिजे, म्हणजे क्विक आला पाहिजे. त्यानंतर आहे इट शुड नॉट कॉजेस परमनंट डॅमेज टू नर्व्ज. जे काय आपल्या बॉडीमध्ये नर्व्ज आहेत ह्या नर्व्ज परमनंट डॅमेज होता कामा नाही. हे एक त्याची एक आयडियल प्रॉपर्टीज आहे. इट शुड नॉट हॅव एनी लिटल सिस्टेमिक टॉक्झिसिटी. यामध्ये हा ड्रग लिग्नोकेन असेल, प्रोकेन असेल, लोकल ॲनेस्थेटिक्स कोणताही ड्रग आपण जर घेतला त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सिस्टेमिक टॉक्झिसिटी नको आहे. हा जो काही ड्रग्स आहे इट शुड बी स्टेबल, इझिली स्टेरिलायझेबल अँड इनएक्सपेन्सिव्ह अँड शुड बी सेफ. ही एक त्याची मेन आयडियल प्रॉपर्टीज आहे. तो ड्रग्स जो आहे तो स्टेबल पाहिजे वातावरणामध्ये, एन्व्हायरमेंटमध्ये, इझिली स्टेरिलायझेबल झाला पाहिजे, तो इकॉनॉमिकली असला पाहिजे आणि इट शुड बी सेफ. देन इट शुड बी चीप अँड इझिली अवेलेबल. तो चीप पण पाहिजे आणि इझिली अवेलेबल पण पाहिजे. असा ड्रग जर आयडियल प्रॉपर्टीने फॉलो केला तरच तो मार्केटमध्ये येऊ शकतो. दॅट्स फॉर एक्झाम्पल लिग्नोकेन. Lignocaine is should having all properties. So in that commonly used for this drug, and there is a trade name is that Xylocaine, Xylocard and Lidocaine, and is form of the lignocaine injection and lignocaine eye drops is also available. And these are the local anesthetic ideal properties are follow this lignocaine drug. Then next is that mechanism of action of local anesthetics. लोकल ॲनेस्थेटिक्स आपण बघितलं आहे. लोकल ॲनेस्थेटिकचं काम काय आहे तर लोकल एरिया जो काही लिमिटेड एरिया आहे त्याला आपल्याला ॲनेस्थेशिया करायचे, म्हणजे त्याला बेशुद्ध करायचे किंवा तिथले लॉस ऑफ सेन्सेशन आपल्याला कमी करायचे. पेनचे जे काही सेन्सेशन आहे ते सेन्सेशन आपल्याला लॉस करायचे. पण नेमकी हे मेकॅनिझम कसं होत असेल, नेमकी का होत असेल, तिथला एरिया बेशुद्ध का होतं, तर त्यामागचं जे मेकॅनिझम आहे ते इथं बघायचं आपल्याला. लोकल ॲनेस्थेटिक दीज आर द ड्रग्स विच ब्लॉक दी बोथ जनरेशन अँड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. आपल्या बॉडीमध्ये जे काही नर्व्ज आहेत, नर्वस सिस्टीम आहे, ह्या नर्वस सिस्टीमची जे काही जनरेशन होणार आहेत नर्व्ज किंवा कंडक्शन म्हणजे कंडक्टर म्हणजे एकापासून दुसरीकडे जे काय वाहून न्यायचं काम आहे इम्पल्सचं, हे दोन्हीही ब्लॉक केलं जातं. कोण करतं हे तर लोकल ॲनेस्थेटिकचे ड्रग. लोकल ॲनेस्थेटिक्स ब्लॉक बोथ दी जनरेशन अँड कंडक्शन्स ऑफ नर्व इम्पल्सेस. हे जे दोन्ही पण आहेत, जनरेशन असेल किंवा कंडक्शन असेल, हे दोन्ही पण ते ब्लॉक करण्याचं काम लोकल ॲनेस्थेटिक्स करतात. मग यामुळे काय प्रोड्यूस होतं, दिस इज अ प्रोड्यूस्ड बाय ब्लॉकिंग द व्होल्टेज डिपेंडंट सोडियम चॅनल. यामुळे काय होते, प्रोडक्शन होते जास्तीत जास्त ब्लॉक केलं जातं व्होल्टेज डिपेंडंट सोडियम चॅनल. आपण बघितलं आहे मग प्रिव्हियस इयरला रिपोलरायझेशन, डिपोलरायझेशन. यामध्ये जे काय डिपोलरायझेशन आहे मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग इफेक्ट,
हे जे काय डिपोलरायझेशन आहे ते कमी केलं जातं. सो धिस अ ॲक्शन ऑफ मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स. यामध्ये धिस प्रिव्हेंट डिपोलरायझेशन, आणि जर प्रिव्हेंट डिपोलरायझेशन केलं तर ॲज अ रिझल्ट ऑफ राईज ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल डिक्लाइन. जे काय ॲक्शन पोटेन्शियल होणार आहे बॉडीमध्ये सेल्स मेम्ब्रेनचं ते डिक्लाइन होणार आहे, कमी होणार आहे. त्याचमुळे इम्पल्स कंडक्शन स्लो होणार आहे. जे काय इम्पल्स ट्रान्समिशन होणार आहे फ्रॉम वन नर्व्ज टू अनादर नर्व्ज तेही स्लो होणार आहे. आणि नंतर आफ्टर दॅन नर्व कंडक्शन फेल्स. त्यामुळे काय होणार आहे, नर्व्ज कंडक्शन फेल होतात. त्यामुळे त्याचं मेकॅनिझम ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स, दीज आर द ॲक्शन ऑफ मेकॅनिझम. लोकल ॲनेस्थेटिक जे काही ड्रग्स आहेत ते ड्रग्स काय करतात, फर्स्टली ब्लॉक करतात जनरेशन आणि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. जे काय नर्व्ज इम्पल्स आहेत ते एकापासून दुसरीकडे ट्रान्समिशन केले जातात. ते कंडक्शनचं काम आणि त्या जनरेशनचं काम हे दोन्ही काम कोण करते, लोकल ॲनेस्थेटिक ब्लॉक करते. त्यामुळे हे जर ब्लॉक केलं त्यामुळे काय होते, ब्लॉकिंग द व्होल्टेज डिपेंडंट सोडियम चॅनल. सो दे डिक्रीजेस दी permeability of cell membrane to sodium, so called as a membrane stabilizing effect, and this prevent depolarization. यामुळे डिपोलरायझेशन कमी होते आणि डिपोलरायझेशन सेलमधले कमी झालं तर ॲटोमॅटिकली त्याचा रिझल्ट येणार आहे राईज ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल डिक्लाइन. ॲक्शन पोटेन्शियल वाढण्याचं रेट हा कमी होईल, इम्पल्स कंडक्शन स्लो होतील आणि नर्व्स कंडक्शन फेल होईल. हे त्याचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स आहे. देन नेक्स्ट आहे ॲडव्हर्स रिॲक्शन. तर ॲडव्हर्स रिॲक्शन लोकल ॲनेस्थेटिक्स आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं आहे. ॲडमिनिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, ॲडव्हर्स इफेक्ट दिसणार आहेत. मग त्यामध्ये कोणते ॲडव्हर्स इफेक्ट आहेत, तर इनटॉलरन्स लाईक डर्मॅटिटिस. व्हॉट इज मीन बाय डर्मॅटिटिस? इट इज अ जनरल टर्म ऑफ स्किन इन्फ्लामेशन. स्किन विल बी द टिपिकली ड्राय, स्वॉलन अँड रेड. हा जो काय डर्मॅटिटिस ॲडव्हर्स रिॲक्शन आहे त्यामध्ये काय होते, जी आपली स्किन आहे त्याला इन्फ्लामेशन होते किंवा ड्राय होते किंवा रेड होत असते. दॅट इज दिस ॲडव्हर्स रिॲक्शन ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक ड्रग्स. देन अस्थमॅटिक अटॅक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी ब्रॉन्शियल अस्थमा. अस्थमा मीन्स अस्थमा मे कॉजेस डिफिकल्टी इन द ब्रिदिंग, चेस्ट पेन, कफ अँड व्हीजिंग. थर्ड इज द anaphylactic reactions. Anaphylactic reaction is also having anaphylaxis. Anaphylaxis म्हणजे काय, the reactions can occur within a second or minutes of exposure to an allergen. ॲलर्जीची काय आपण म्हणतो, विदिन अ सेकंड किंवा मिनिटासाठीच असते. ही जी काय रिॲक्शन होते दॅट इज कॉल्ड ॲज ए ॲनाफॅलॅक्सिस ऑर ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन. देन सेकंड ॲडवर्स रिॲक्शन आहे कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिम्टम्स. कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिम्टम्स लाईक हायपोटेन्शन. What is the meaning of hypotension? Means low blood pressure. And cardiac arrest means in cardiac arrest the heart abruptly stop breathing. जे काय आपलं हार्ट जे आहे त्याची ब्रिदिंग किंवा ज्याची बीटिंग चालू आहे ती कमी होते किंवा ते स्टॉप केलं जातं त्या हार्टचं बीट. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कार्डियाक अरेस्ट. अँड द थर्ड ॲडवर्स रिॲक्शन इज सेंट्रल इफेक्ट लाईक euphoria. What is meaning of euphoria? 100 times more excitement, excitation, restlessness. Tremors means involuntary movement of muscle, and convulsion means irregular movement of the body that's having a contraction of the muscle, that is called as the convulsions. So these are the adverse reaction of local anesthetics. Then the next is a therapeutic uses of local anesthetics. The first use is the surface anesthesia. का, कारण की जे काय फॉर पेन ड्यू टू बर्न, फिशर अँड अल्सर, बर्न झालेली जागा असेल, लोकल एरिया, फिशर्स असेल किंवा अल्सर, यामुळे जी काय पेन होते पेन कमी होण्यासाठी सरफेस ॲनेस्थेशिया यूज केला जातो. नंतर आहे इनफिल्ट्रेशन ॲनेस्थेसिया टू ॲनेस्थॅटिक्स नर्व्ज एंडिंग बाय सबक्युटॅनियस इनफिल्ट्रेशन. थर्ड आहे नर्व ब्लॉक ॲनेस्थेशिया, हेअर इट इज इंजेक्टेड क्लोज टू स्पेसिफिक नर्व. एक स्पेसिफिक नर्व जर आपल्याला ब्लॉक करायचे असेल किंवा ॲनेस्थेसिया करायचं असेल तर त्याच नर्वला आपण इंजेक्टेड करतो. दॅट इज कॉल्ड एज नर्व ब्लॉक ॲनेस्थेशिया. फोर्थ नंबर थेरॅपेटिक यूजेस स्पायनल ॲनेस्थेशिया, व्हेअर इट इज इंजेक्टेड इन टू सब ॲरॅकॉनॉइड स्पेस. स्पायनल ॲनेस्थेशिया जर आपल्याला करायचं असेल तर त्यावेळेस इंजेक्टेड इन टू सब ॲरॅकॉइड स्पेस ऑफ दी बॉडी. देन सिस्टेमिक यूज फॉर अँटी ॲरेथमिक इफेक्ट. अँटी ॲरेथमिक इफेक्ट म्हणून पण यूज केला जातो लोकल ॲनेस्थेटिक्स. दॅट इज दिस थेरॅपेटिक यूजेस ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स. तर समजलं आहे का लोकल ॲनेस्थेटिक्स म्हणजे काय? तर लोकल ॲनेस्थेटिक्स हा जे काय आहे लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी तिथे लॉस ऑफ सेन्सेशन होत असतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी लोकल ॲनेस्थेटिक्स.
These are the drugs which produce the anesthesia in a limited area of the body, so it's called as a local anesthetics. किंवा लोकल अनेस्थेटिक्स म्हणजे अजून एक डेफिनेशन काय आहे तर लोकल अनेस्थेटिक्स आर द एजंट्स विच ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इन नर्व्स व्हेन अप्लाइड लोकली दे प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेन्सेशन इन द डिझायर्ड एरिया. सो त्याचं क्लासिफिकेशन आहे by using source किंवा by classification by on the basis of sources. The natural, for example cocaine and syncocaine. Second is synthetic compound amide type, for example lignocaine, because the presence of amide chemical group. Second is the ester type, for example frocaine, because the presence of ester molecule. And other or miscellaneous agent मध्ये आहे क्लो ऑइल अँड फिनॉल. these are the classification of local anesthetics. अजून एक क्लासिफिकेशन आहे बाय ऑन द बेसिस ऑफ पोटेन्सी. मग त्यामध्ये लो पोटेन्सीचे ड्रग कोणते आहेत तर फ्रोकेन आणि क्लोरफ्रोकेन हे लो पोटेन्सीचे आहेत. इंटरमिजिएट पोटेन्सी लिग्नोकेन. हाय पोटेन्सीचं एक्झाम्पल आहे टेट्राकेन. आणि सरफेस ॲनेस्थेटिक्समध्ये कोकेन आणि बेन्झोकेन आहेत. दॅट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स. द नेक्स्ट इज दॅट one by one discuss cocaine, lignocaine. Lignocaine is commonly used. Frocaine is having a not useful for local anesthetics. Ideal properties of local anesthetics, these are the it should be non-irritating to the tissue, it should be stable in water and liquid, it should have a quick onset of action, it should not cause permanent damage to nerves, it should not have any little systemic toxicity, it should be stable, easily sterilizable and economically, and should be safe, and it should be cheap and easily available. These are the ideal properties of local anesthetics agents or drugs. मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे लोकल ॲनेस्थेटिकची. जर लोकल ॲनेस्थेटिक्स आपण ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्या ड्रग्स काय करतो तर ब्लॉक दी जनरेशन अँड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. त्यामुळे काय होते प्रोड्यूस ऑफ दी blocking the voltage dependent sodium channel, and so they decreases the permeability of cell membrane to sodium membrane stabilizing effect, and so that's having a prevent the depolarization, and depolarization prevent झालं तर that is the result of the rise of action potential decline. ॲक्शन पोटेन्शियल जे काय आपल्याला महत्त्वाचं असतं तेही डिक्लाईन होते. इम्पल्स कंडक्शन जे आहे ते स्लोली होत आहे आणि नर्व्स कंडक्शन फेल होत आहेत. त्यामुळे त्याचं हे जे काय ॲक्शन आहे मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स इज डिपेंड अपॉन द डिपोलरायझेशन. So next is a adverse reaction. Intolerance like dermatitis, asthmatic attack, anaphylactic reaction, cardiovascular symptoms like hypotension and cardiac arrest, central effect like euphoria, excitation, restlessness and tremors and convulsion. And the therapeutic uses of local anesthetics is that surface anesthesia, infiltration anesthesia, nerve block anesthesia, spinal anesthesia and systemic use. These are the therapeutic uses of the local anesthesia. Are you get up to here? So next topic will be discussed in next lecture. Thank you.